Hello students, I am Dr. Manjunath V from Aranis Commerce and Management College, Mysore. Today in this video, let us concentrate on calculation of working capital requirement based on cash cost approach. First, let us glance at the illustration and later we will concentrate more on cash cost approach while calculating working capital requirement. Lucky Company Limited gives the following information. There are certain informations which are provided and the informations are provided with respect to per unit information. Per unit information ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅಥವಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು, ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯನ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. The various items given, let us glance one by one. Raw material 80 rupees per unit, labor value given as 30 rupees per unit, overhead which includes a rupees 10 per month as depreciation amount. The total of overhead is 60. Out of this 60 rupees of overhead per unit, 10 rupees is included as depreciation. ಇದೇ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. ಈಗ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. Total cost is 170. The total of these three, that is 80 rupees, 30 rupees and 60. The total of these three is 170 rupees. Profit is given as 30 and the selling price is 200, which is cost plus profit is equal to selling price. 170 plus 30 is equal to 200. Along with this information, the additional information is also provided. The additional information, the first one is production during the year 1,04,000 units. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ 1,04,000 ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. 1/4 of the output in the sense it's a production. So 1/4 of the output is sold for cash and balance on 2 months credit. This is an additional adjustment. ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 1/4 of the output is sold for cash. That is total output of 1,04,000 units, out of which 1/4 output is sold on cash basis, that is cash sales, and the remaining part of the 3/4 part of units of output sold on credit basis, that is balance. The balance is nothing but the 3/4. 1/4 is sold on cash basis and then 3/4 will be sold on credit basis. And for credit sales, the number of months given as credit is 2 months. That is credit allowed to customers is 2 months. Cash in hand and at bank. It's a current asset, direct item given 25,000 rupees. Raw materials and finished goods are in stock on an average for 1 month. Raw materials on an average stock is 1 month. Finished goods stock on an average for 1 month. Materials are in process, that is work in progress. So work in progress on an average for half month. Credit allowed by supplier, that is sundry creditors. Suppliers are nothing but the creditors. So credit allowed by the suppliers is 1 month. Lag in payment of wages, that is labor charges, 30 rupees per unit ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು lag in payment of wagesಗೆ 1.5 weeks is given and overhead expenses is 1 month. The lag in payment of overhead charges, that is 1 month. You may assume that the production is carried on evenly throughout the year and a 4-weekly period may be taken as 1 month. This information is also very much required for us because here they clearly indicates that a 4-weekly period may be taken as 1 month. In the sense, 1 month can be converted into 4 weeks. 1 month is equal to 4
weeks. That's what the indication is given with respect to calculation of working capital requirement, because there are certain information here in this illustration which clearly indicates ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವೀಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವನ್ನ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಗಿನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೆಲವನ್ನ ವೀಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವನ್ನ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಫ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇವರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಸುಲಭ ಆಗೋ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, 1 ಮಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 ವೀಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ವೀಕ್ಸ್ಗೆ ಮೇಜರ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮಂತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು 8 ವೀಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. 1 ಮಂತ್ಗೆ 4 ವೀಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 2 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ 8 ವೀಕ್ಸ್. ಹಾಫ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 2 ವೀಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಹಾಫ್ ಮಂತ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತ ತಗೋಬೇಕು? 2 ವೀಕ್ಸ್. 1 ಮಂತ್ಗೆ 4 ವೀಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಹಾಫ್ ಮಂತ್ಗೆ 2 ವೀಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೀಕ್ಸಿಗೆ ಈ ಮಂತ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಸುಲಭ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. Compute the cash cost of working capital requirements. Cash cost of working capital requirements. Then what is this cash cost ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲು ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಈ ಒಂದು ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. Cash cost approach. Let us glance at the definition or meaning given with respect to cash cost approach. Generally, working capital requirements are decided by deducting the total current liability from the total current assets. ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. In order to ascertain the working capital, we use to first total the current assets, and out of total current assets, we will deduct the total current liability. While computing the total cost of current assets, both cash cost and non-cash cost are considered. ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಾಗ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ non-cash cost items. Cash cost in the sense those expenditures which can be met in cash are known as cash cost. Non-cash items means there are certain expenditure which are not payable immediately, but for those expenditures a separate reserve or a provision is created for future expected expenditures. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮೆಥಡ್, ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ವೈಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ದಟ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್. ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಸ್ಟು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಈಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ which also forms a part of total cost are to be excluded. ಇದನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಬುಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ 10% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, 15%, 20% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ಎನಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಬುಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಶೋ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ at true value, at the real book value, we use to calculate the depreciation. ಸೊ ಆದರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಲಾಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್, ವಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಡಾಟ್ಫುಲ್ ಡೆಬ್ಟ್ಸ್. These amounts are kept aside for certain activities,
ಬಟ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರದ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಮಿಟ್ ಆಗುವಂಥ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿಲ್ಲದಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತಂದಾಗ ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ those expenditures which are to be paid in cash, and those expenditures which are not payable immediately in terms of cash are to be excluded from the calculation of working capital requirement. That is what all about cash cost approach. ಕೇವಲ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು, ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದು ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಣನೆಗೆ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. As we know, estimation of working capital requirement under cash cost approach ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಾಲಮ್ಸ್ 2 ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಕೂಡ ಬರ್ಕೋಬೋದು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 weeks ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 month ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. 4 weeks ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 month ಅಂತ ಅವರೇ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 1 month ಅಂತ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 4 weeks ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್. Among current asset item, first one, stock of raw materials. Raw materials ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆನ್ ಆನ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಫಾರ್ 1 month ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ಮತ್ತು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ಆವ್ರೇಜ್ ಫಾರ್ 1 month ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1,04,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 1 monthಗೆ ಆನ್ ಆನ್ ಆವ್ರೇಜ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1 month ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಆನ್ ಆನ್ ಆವ್ರೇಜ್, ಈ 1 month ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 4 weeks. ಸೊ ವೀಕ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. 4 divided by 52. Why it is 52? Because number of weeks in a year is 52. ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಇಯರೇ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಂತ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಇಯರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ 12 ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. 1 ಬರ್ತಿದ್ರೆ 12 ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಈಗ 1 monthನ 4 weeks ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ವೀಕ್ಸ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಸುಲಭನೂ ಕೂಡ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ 104 ಅಂತ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 1,04,000 ಅಂತ, ಇದನ್ನು 52 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಸುಲಭ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 4 weeks ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 month. ಸೊ 4 divided by 52 ಇಂಟು 80 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ 6,40,000 ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ 6,40,000 is to be recorded in the amount column. So the first part of calculation of stock of materials is completed. Second ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸು. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಫ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಹಾಫ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ 3 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಐ ಅಡ್ವೈಸ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ವೀಡಿಯೋಸ್. The order of videos sent to you is very much required for you to acquire a better knowledge of working capital requirement calculation. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋಸ್, ಬಿಕಾಸ್ all those videos will work as a basic or a foundation to understand the better knowledge of working capital requirement.
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವಾಗ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು 1,04,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಟು ಹಾಫ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಫ್ ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ವೀಕ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು, 2 ವೀಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. 2 ವೀಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 52 ಇಂಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 80 rupees. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ 3,20,000. ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಲೇಬರ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೇ ಕಾಂಪೊನೆಂಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ 1,04,000 ಇಂಟು ಹಾಫ್ ಮಂತ್ ಇಸ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 52 ಇಂಟು 1/2. ಯಾತಕ್ಕೆ ಇದು 1/2 ಹಾಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಆಯಿತಾ. 50% ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅಥವಾ ಎನಿ ಅದರ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಚಾರ್ಜಸನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇಂಟು 30 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. 30 ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ಲೇಬರ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ 60,000 rupees ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ there are 3 components, 3 ಟೋಟಲನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಔಟರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸಲ್ಲಿ 1,04,000 ಇಂಟು ಹಾಫ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 52 ಇಂಟು 1/2. ಇದು ಕೂಡ ನಾವು 50% ಆಫ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಖರ್ಚು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸಿಗೆ 50% ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಹೋಲ್ 1 ಯೂನಿಟ್. ಲೇಬರ್ ಅಂದಾಗ 15 ಡೇಸ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ 15 ಡೇಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಫ್ ಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಡೇನೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 1 ಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಡೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು 10 ಡೇಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಡೇಸ್ದೇ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಲೇಬರ್ಗಳಾಗಿರಲಿ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅರ್ಧ ಮಂತ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಧ ಮಂತ್ದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ವೇಜಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಮಂತದ್ದು ವೇಜಸನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 150 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಈ 50 per ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 60 rupees per ಯೂನಿಟ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಆದರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 60 rupees -10 ಅಂತ ಹೇಳಿ 50 ಅಂತ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ 10 rupees ಈಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ₹10 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂದಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಐಟಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ in immediately, which have to be paid in cash immediately ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ 60 rupees ಇದ್ದರೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಡು, ಅದರಲ್ಲಿ 10 rupees ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನು ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಐಟಮನ್ನು ತೆಗಿತಿದ್ದೀವಿ. ಉಳಿದಂಥದ್ದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 50 rupeesನ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 1 lakh ಅಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂತು. 1 lakh ಇದು ಮೂರದು ಕೂಡ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋಣ. ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಟೋಟಲ್ಲು 4,80,000 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಆವ್ರೇಜ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ 1 month ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ 1,04,000 ಇಂಟು 1 month ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ 4 weeks, 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 52 ಇಂಟು 160 ಅಂತ ಬರೆದ್ವಿ. ಯಾಕೆ 160 ಬರೆದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಏನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು 170 rupees ಆಗಿದೆ. ಮೈನಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ 10 rupees ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್ ಇದೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನು, ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರು ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 160. ದಟ್ಸ್ ವೈ 160 ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್. ದ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 12,80,000 and the 12,80,000 amount is to be mentioned in the ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಈ 3 ಅಮೌಂಟನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಿಗೆ ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಈ 3 ಐಟಮ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಬರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು, ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಬರೆಯೋಣ. ಸನ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 2 months ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಾವು 1,04,000 ಇಂಟು 3/4 ಇಂಟು 8/52 ಇಂಟು 160 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ 160 ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ, ಆ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸನ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಈವನ್ ದೋ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನೇ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಎ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 1 per unit ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳದೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟೇ ತೊಗೋಬೇಕು ಸನ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, 170 ಇಸ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 10 rupees ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 160. ಸೊ 160 ತೊಗೋಬೋದು, ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ 3/4. ಏನಿದು 3/4? ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ವಿ. 1/4 of the total output sold on cash basis and the remainder balance is sold on credit basis. So out of 1 minus 1/4 andre the remaining part is 3/4. So 3/4 of the units sold on credit basis. ಅದಕ್ಕೆ 1,04,000 units ನಲ್ಲಿ ಇಂಟು 3/4 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆದಂಥ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 3/4 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸನ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಬರಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗುವಂಥ 1/4 ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಸೇರಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ 1/4 is eliminated, remainder part is 3/4 and 3/4 of 1,04,000 units to be taken as credit sales of units, and total credit period is 2 months, that is 8 weeks divided by 52, and total cost is taken as 160 after eliminating the depreciation of non-cash item. Simplify ಮಾಡಿದಾಗ 19,20,000 ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. and then cash in hand and at bank ಅಂತ ಅವರೇ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಅನ್ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 25,000. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಅಮೌಂಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ 2 ಐಟಮು ಇವೆರಡಷ್ಟನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 43,45,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದು ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲೋಡ್ ಬೈ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಈಸ್ 1 month. ಸೊ ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್. 1,04,000 units. 1 month in the sense it's a 4 weeks. 4 divided by 52 into 80. What is this 80? 80 is nothing but the material per unit value. Why material is to be taken into account? Because we purchase materials from suppliers. Suppliers are nothing but sundry creditors. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತೊಗೋಬೇಕು ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಅವರೇನು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಸಪ್ಲಯರ್ಸಿಂದ ಕೊಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಪ್ಲಯರ್ಸನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ? ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಧಾನ ನಾವು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 6,40,000 is the first item of sundry creditors current liability ಅಂತ ಬರೆದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇಜಸ್, ಲೇಬರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲ್ಯಾಗಿನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 1.5 weeks ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 1.5 weeks ಬಗ್ಗೆ ಲ್ಯಾಗಿನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ 1,04,000 ಫಾರ್ 1 year ಇಂಟು 1.5 1.5 weeksಗೆ ಆನ್ ಆನ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ 1.5 ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಫ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು 0.5 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 52 ಇಂಟು 30. 30 is nothing but labor per unit. As per given illustration, in labor per unit is ₹30. So multiply ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ನು 90,000 rupees ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಲ್ಯಾಗಿನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಇಸ್ 1 month ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1 month ದಟ್ ಈಸ್ 1,04,000 ಇಂಟು 1 month is equal to 4 weeks. 4 week divided by 52 ಇಂಟು
50 overheads, in the sense it's a 50. Why it is 50? Because 10 rupees of non-cash item is eliminated. Only cash cost approach method is applied. Immediate cash payable is only 50. That's why 50 rupees is taken into account. Simplification of which is 4 lakhs rupees. There are three major items of current liabilities, and all these three items are recorded, and the total of these three items is total cash cost of current liabilities and amounts to rupees 11 lakh 30,000. Now we have two major titles, that is total cash cost of current assets and total cash cost of current liabilities. The difference between these two will be treated as it's a net working capital requirement. So net cash cost working capital requirement, that is A minus B. 32 lakhs 15,000 is the total cash cost working capital requirement. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇದು ತುಂಬ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ.